कवित डीठ को छुपावे कान अग जाने भान छपियो। ऐसे शुद्ध आत्मा को बंद उन मान्यो है। कहे सुखदेव जस श्वेत मान मैना रंग पास धरे जा किता को रंग मनु सान्यो है। डीठ को छुपावे कान अग जाने भान छपियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो कवित आपां पढ़ रहे हैं विद्यात्मक प्रकाश विच। जिवें गुरु ने सिख नूं उस आत्मा के संबंध विच दस्या कि तेरा आत्मा आज अविनाशी परिपूर्ण प्रकाशी है। सो कि वो सत चेतन आनंद स्वरूप ते एक अद्विती आत्मा है। उस आत्मा का कह लो या परमात्मा का ही जिहड़ा प्रतिबिंब अक्स है, परछाई है, आभास है, वो अनेकां बुद्धियां च पै रहा है तो वो एक ही पर अनेकां बुद्धियां दे विच पै रहा है, जिस करके वो बहुते आत्मा प्रतीत हो रहे। असल विच है वो एक ही। प्रमाण दिता भी जिस तरह एक सूरज दा जिहड़ा प्रकाश आ अनेकां घड़ियां दे विच पए होए जल दे विच वेखीए तां वो सूरज इक्को ही आ, वखरा वखरा प्रतीत हो रहा हुंदा है। इस तरह तू समझ ला भी सूरज की न्याई तेरा सत चेतन आनंद स्वरूप इक्को ही आत्मा है। वही सर्व जगह व्यापक हो रहा है। ये ते बुद्धियां दी उपाधियां करके अंतःकरण की उपाधि करके वखो वखरा प्रतीत होया देखा जा रहा है। जे तू पुछें कि हे गुरु जी मेरा आत्मा जो एक है तो वो फिर दुख सुख का कारण जीव दुख सुख क्यों भोगता है, तो असीं तेनों दसदे हां पिछे कह आया भी जिहड़ा दुख सुख राग द्वेष है ये बुद्धि का धर्म है। ते बुद्धि विच ते सत चेतन आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब पै रहा है। जिवें सूरज नूं कोई परेशानी नहीं है तो वो तो एक घड़े की परेशानी है, घड़ा टुट सकता है ते घड़ा विच जिहड़ा जल है वो चंचल हो सकता। घड़े का जल रोड़ दईए तो उत्थे कोई भी जिहड़ा है सूरज नहीं रहेगा, कोई सूरज नहीं दिखूगा। अथवा घड़ा ही तोड़ दईए ना रहेगी बुद्धि ना रहेगा तो पानी। जे घड़ा तोड़ दईए तो पानी नहीं रहेगा, पानी मुक जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। सो जो कुछ भी आ घड़े की उपाधि करके ही वो सूरज विच चंचलता आई और कई दोष जिहड़े प्रगट होंदे नजरी आउंदे हैं। असल विच सूरज निर्लेप है, असंग है। सो वो तेरा सूरज की न्यायी आत्मा एक है, अनेकां बुद्धियां विच प्रतिबिंब दा पै रहा है ते जिस करके बहुते प्रतीत हो रहे क्योंकि अंतःकरण बेअंत हन। बेअंत अंतःकरण बुद्धियां दे करके ही आत्मा जो एक है वही अनेकां तरह नाल वखरा वखरा प्रतीत हो रहा है। तू समझना एक ही है जो आज अविनाशी परिपूर्ण प्रकाशी सुखां दी रास। जिहड़ा कर्म जीव दुख सुख भोग रहा वो है कर्मां दे वस। कर्मां दे वस होया दुख सुख भोगना करदा, जिस करके उच्चियां नीवियां जूनां विच देखा जाता है कि किवें जिवें सरोवर विचला जल हवा दे वस हुंदा, कहते वो चंचल होया हुंदा, हवा चलने करके हवा रुक जाए तो टिकिया देखीदा है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬਿਤ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋਰ, ਕਬਿਤ ਡੀਠ ਕੋ ਛਪਾਵੇ ਘਨ ਆਗਿਆ ਜਾ ਨਿਭਾਨ ਛਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਗਾਹ ਡੀਠ ਕਹੀਦਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਘਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗ ਜਾਣੈ ਭਾਨ ਛਪਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਛਪਿਓ, ਛਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੁਪ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਠ ਕੋ ਛੁਪਾਵੇ ਘਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਓਲਿਓਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕੋ ਬੰਧ ਓਨ ਮਾਨਿਓ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਆਤਮਾ ਆਪਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਓ ਕਹੀਏ, ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਮਾਨਿਓ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਓ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਅਹੰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਸਵੇਤ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਗ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਤ ਮਨ, ਸਫਟਕ ਮਣੀ, ਚਿੱਟੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਰ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਤ ਮਣੀ ਮੈਨਾ ਰੰਗ, ਸਵੇਤ ਚਿੱਟੀ ਮਣੀ, ਸਫਟਕ ਮਣੀ, ਬਲੌਰ ਕੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸ ਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋ ਰੰਗ ਮਨੋ ਸਾਨਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈਏ, ਕੋਲ ਧਰਿਆ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨਿਓ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਣੀ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਆ। ਹਰੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਣੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ? ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਹਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਗ ਆ ਨਾ ਮਣੀ। ਮਣੀ ਤੇ ਅਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਫਟਕ ਮਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਹਰੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਜਾਲ ਮੱਧ ਪਰ ਚੰਦ ਪ੍ਰਤੇ ਬਿੰਬ ਜਾਏ। ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਲ ਮੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਾਏ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਕੇ ਹਲਤ ਹੀ ਹਲਤ ਵਹਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਲ ਹਿਲਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਹਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਲਤ ਵਹਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ ਕਹੀਏ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਜਲ ਹਿਲਦਾ। ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਚਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਲਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ। ਐਸੋ ਜਲ ਬੁੱਧ ਮਾਝ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਚਿਤ। ਐਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਝ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੜਨ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਗਤ ਮਝ ਆਨਿਓ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੜਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਆ, ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਿਓ ਕਹੀਏ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਿੱਲਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ,
ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਕਸ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਵਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹਿਲਣਾ ਚੰਚਲ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸੁਖੀ ਆ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਅਕਸ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸ ਜਦੋਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪ ਅਸੰਗ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨਿਓ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਜਲ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਮਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਤਮਾ। हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਮ ਕਹੀਏ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੜ ਸਰੀਰ ਸੋ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜੜ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੜ ਸਰੀਰ ਸੋ ਨਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੜ ਸਰੀਰ ਆ, ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਕੋ ਕਰਤੁਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਤਕ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੌਣ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਸੰਸੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਆਤਮਾ,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜੜ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੜ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਵਿਅੰਜਨ ਰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਵਿਖੇ ਕਹੀਏ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅੰਜਨ ਰਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਵਿਖੇ ਭੋਗ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ, ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਥਾਰੀ ਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਰੀ ਕਹੀਏ ਥਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇਹ ਥਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਏ ਹੋਏ। ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਰ ਕਹੀਏ ਹੱਥ ਆ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਕਰਤ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗਤ ਬੁੱਧ ਮਨ ਧੀਰ। ਭੋਗਤ ਪਾਠ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਭੋਜਨ ਬੁੱਧ ਮਨ ਧੀਰ। ਇਹ ਧੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਤ ਕਹੀਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਮਾਨੋ ਥਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਭੋਜਨ ਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ? ਮਾਨੋ ਹੱਥ ਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਕੀ ਆ? ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਆ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਥਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਆ? ਵਿਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ, ਰਸ ਦਾ, ਗੰਧ ਦਾ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਭੋਗਤ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਠ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਭੋਗਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਰ ਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ
ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੋਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਥਾਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਗੀਤਾ ਯਥਾ ਭਾਵ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਛਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੁਵੈਖ ਅਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਭਾਵ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਦਵੈਖ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਗ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਵੈਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ ਧੀਰਜਤਾ, ਚੇਤਨ ਕਹੀਏ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਚੇਤਨ ਕਹੀਏ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਸੰਘਾਤ ਕਹੀਏ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਾਤ ਕਹੀਏ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਿਆਰੋ ਆਤਮ ਤਾਤ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਤ ਕਹੀਏ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤਰ ਕਹੀਏ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਹਾਂ। ਨਿਆਰੋ ਆਤਮ ਤਾਤ, ਇਹ ਤਾਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੀਤਾ ਯਥਾ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਯਥਾ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ 6ਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਛਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ਸੁਖਮ ਦੁਖਮ ਸਮਧਾਤ ਹੈ, ਸਮਘਾਤ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਦ੍ਰਿਤਯ। ਏਤਤ ਕੁਸ਼ੇਤਰਮ ਸਮਾਸੇਨ ਸਾਵਿਕਾਰਮ ਓਦ ਆਹਰਤਮ, ਓਦ ਆਹਰਤਮ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਛਾ ਦਵੈਸ਼ ਸੁਖਮ ਦੁਖਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਛਾ, ਸੁਖਮ ਕਹੀਏ ਸੁਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੇ ਦੁਖਮ ਕਹੀਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਦਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼। ਸਮਘਾਤ ਹੈ, ਸਮਧਾਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਧਾਤ ਹੈ। ਸਮਧਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੂਹ, ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ। ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਹੀਏ ਹੌਂਸਲਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਧੀਰਜਤਾ। ਏਤਤ ਕਹੀਏ ਇਹ, ਕੁਸ਼ੇਤਰਮ
ਕਹੀਏ ਮੈਦਾਨ। ਸਮਾਸੇਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਕਾਰਮ ਅਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਦ ਅਰਥ ਓਦ ਆਹਰਤਮ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਵੇਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦਵੈਸ਼ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਤ ਹੈ ਕਹੀਏ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤਰਿਤ ਹੈ ਧੀਰਜ ਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਂਸਲਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰਮ ਸਾਵਿਕਾਰਮ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਿਕਾਰਮ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਸ਼ੇਤਰਮ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਆ, ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ, ਭਾਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜਨ ਕਹੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਮੁਕੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਛਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਵੈਖ ਔਰ ਇੱਛਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਵੈਖ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਰਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਧ੍ਰਿਤ ਲਿਖਿਆ। ਧ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਰਤ ਭਾਵ ਧੀਰਜਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਘਾਤ ਘੱਗੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਧੀਰਜਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤ ਕਹੀਏ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਆ। ਨਿਆਰੋ ਆਤਮ ਤਾਤ, ਇਹ ਤਾਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਵੈਖ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਾਤ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਕਈ ਬੋਧੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਆ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਵੈਖ ਔਰ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਵੈਖ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਧ੍ਰਿਤ ਹੌਂਸਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤ ਕਹੀਏ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਭਾਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਆ। ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇੱਛਾ ਦਵੈਖ, ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਧੀਰਜਤਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੀਰਜਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਾਤ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਐਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਹ ਕਹਿਤ ਹੈ ਆਪ ਕੋ
हे सिख, जदों तक जीव अपने आप नूं देह कहता है कि मैं शरीर हाँ, तब लग कहिए आग्ञा, तदों तक आग्ञा कहिए अज्ञानी। यह ज्ञान तो रहत कहिए कहा जाता है। ब्रह्म लखे ज्ञानी वह, जदों कोई ब्रह्म नूं अपना आप रूप करके आत्मा परमात्मा समझ के लखे कई जान लेंदा है, वह ओही ज्ञानी, ओही ज्ञानवान खवांदा है। आत्म आज्ञा न ताग, पर आत्मा ना दे आज्ञा अज्ञानी है, अते ना ही तागे कहिए तत् ज्ञानी है। भाव आत्मा द्वंद्वाद तो रहत है, द्वंद्वाद आ ज्ञानी अज्ञानी कहना। आज्ञा नाम भाव आज्ञा ना, आत्म आज्ञा ना, आत्मा आज्ञा नहीं है, अज्ञानी नहीं है, ओदा तग ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ते आत्म आज्ञा न तग, असल विच ते जिहड़ा आत्मा है ਉਹਦੇ ना ज्ञानी है ना तत् ज्ञानी। भाव वो तत् ज्ञानी ही, ਉਹ अज्ञानी नहीं है तो तत् ज्ञानी क्यों होना? ਉਹਦੇ एक रस है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੰਦਵਾ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਮਾਨੋ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੰਤ ਤੇ ਕੌਣ ਚੋਰ? ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਆ, ਜੇ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹ ਕਹਿਤ ਹੈ ਆਪ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਹ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਗਿਆ ਨਾ ਤਾਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਆਗਿਆ ਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਗਿਆ ਨਾ ਤਾਗ, ਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀਂ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਤਾਗਿਆ, ਕਈ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੁੰਦਵਾਦ ਆ, ਦੁੰਦਵਾਦ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਝੂਠ ਸੱਚ, ਇਹ ਦੁੰਦਵਾਦ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫੁਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੁਰ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤੂੰ ਛੂਟਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਹੋ ਚਿੱਤ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਲਖੋ ਆਪ ਕੋ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਲਖੋ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਯਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਮਿੱਤ, ਇਹ ਮਿੱਤ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਯਹ ਕਹੀਏ ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਆਕਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਤੂੰ ਛੂਟਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਹੋ ਚਿੱਤ, ਲਖੋ ਆਪ ਕੋ ਆਤਮਾ ਯਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਮਿੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।